नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज આપણે इंग्लिश ग्रामर में यूनिट 4 क्यू ऑफ यस नो विषयની समझ મેળવીશું। एक्टिविटी 1 જોઈએ। आंसर द क्वेश्चन इन शॉर्ट यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रेकेट। मित्रों अहीं तमारे ब्रेकेट आपेलू छे एनो उपयोग करीने तमारे शॉर्ट में आंसर आपवाना छे। एक्जाम्पल जोई लईए। टीचर सेज डू यू रीड अ न्यूज़पेपर? श्रीकांत क्वेश्चन मार्क आपेलू है। ओके ब्रेकेट में आंसर यस थी आंसर आपवानो छे तो यस। हवे मित्रों क्वेश्चन आनाथी पूछवामां आवे छे डू थी, बराबर। तो यस हवे ज्यारे पण प्रश्न यू थी पूछवामां आव्यो होय त्यारे एनो आंसर हमेशा आई थी आपवामां आवे छे, तमने ख्याल छे। तो यस आई डू। ए ज रीते सेकंड एक्जाम्पल जोईए। सोनल सेज हेमली डज योर मधर अप्लाय टेल्कम पाउडर? सोनाली हेमाली ने पूछे शू तारी मम्मी टेल्कम पाउडर वापरे छे? तो ब्रेकेट में नो आपेलू छे, नो थी तमारे आंसर आपवाना छे। तो नो बराबर। अहींया डज आपेलू छे तो सॉरी योर मधर विषेनी वात करवामां छे एटले शुं वापरीशुं आपणे? शी। अने शुं आवशे? डज। हवे नो छे तो डज नॉट। अहींया तमे डज नॉट पण मूकी शको छो। ओके अने डजंट पण मूकी शको छो। ए ज रीते अहींया फर्स्ट क्वेश्चन जोईए। डज योर फाधर ड्राइव अ कार? शू तमारा पप्पा कार ड्राइव करी शके छे? ब्रेकेट में यस आपेलू छे। तो मित्रों अहींया योर फाधर तमारा पप्पानी वात करवामां आवी छे, बराबर। एटले ज्यारे पण आंसर आपशो तो एनो शुं थई जशे? यस ही डज। ओके आ रीते तमारे आपवानुं छे। यस ही डज, बराबर। आ थयो फर्स्ट क्वेश्चननो आंसर। सेकंड क्वेश्चन जो डू यू वॉच टीवी एवरी डे? शू तमे हर टीवी जोवो छो? आंसर आपेल यस थी आंसर आपवानो छे। हवे प्रश्न डू यू थी पूछवामां आव्यो छे तो यस पहला शुं लखीशुं? यस पछी कॉमा पछी यू नी जग्याए तमारे शुं लखी देवानुं छे? आई। ओके केम के ज्यारे पण प्रश्न यू थी पूछवामां आवे तो एनो आंसर तमारे शानाथी आपवानो छे? आई थी। यस आई डू। थर्ड क्वेश्चन जोईए। डू यू वॉश योर क्लोथ्स योर सेल्फ? शू तमे तमारी जाते ज कपड़ा धोवो छो? ब्रेकेट में नो आपेलू छे तो नो पछी यू नी जग्याए तमारे शुं मूकवानुं छे? आई। क्वेश्चन सामने पूछवामां आव्यो छे डू नॉट। ओके अथवा तो डोंट पण लखी शको छो। नो आई डू नॉट अथवा तो डोंट। चौथा नंबर प्रश्न जोईए। डज योर फाधर गेट अप अर्ली? शू तमारा पप्पा वहेला उठे छे? तो ब्रेकेट में यस आपेलू छे तो यस। हवे पप्पा माटे आपणे शुं वापरीए छीए मित्रों? ही। ओके यस ही डज। ओके पांचमा नंबरनो प्रश्न जोईए। डज इट रेन इन जुलाई? शू जुलाई में वरसाद पड़े छे? तो ब्रेकेट में आपेलू छे यस। यस थी आंसर आपवानो छे तो यस पछी शुं कॉमा आवशे? पछी इट अने डज। ओके यस इट डज। डज यू पुट डू यू पुट ऑन योर स्कूल यूनिफॉर्म रेग्युलरली? पुट ऑन नो अर्थ करवामां आवे छे पहेरवू, वियर। ओके शू तमे रेग्युलर स्कूल में यूनिफॉर्म पहेरीने जाओ छो? तो ब्रेकेट में यस थी आंसर आपवानो छे तो यस। ओके हवे यू थी प्रश्न पूछवामां आव्यो छे तो शुं आवशे? यस आई डू। सातमा नंबर प्रश्न जोईए। डज योर मधर कूक हरसेल्फ? शू तमारी मम्मी एमनी जाते ज रसोई करे छे? तो नो। ओके तो नो हवे मम्मी माटे शुं वपराय छे? शी। ओके कोई पण लेडी होय एना माटे कर्म विभक्ति कई होय छे? शी। नो शी डजंट अथवा तो डज नॉट। ओके आठमा नंबर प्रश्न जोईए। डू द ट्रेन अराइव ऑन टाइम? शू ट्रेन टाइम टू टाइम आवशे? तो नो आप्यो छे। नो थी आंसर आपवानो छे तो नो। ट्रेन माटे शुं वापरवामां आवशे मित्रों? अहीं एक ट्रेननी वात नथी, बहु बधी ट्रेननी वात करवामां आवी छे। ओके तो एनी जग्याए आपणे शुं मूकीशुं? धे। नो धे डोंट। ओके डज अ हॉर्स ब्रे? शू हॉर्स रेंके छे? तो ब्रेकेट में नो थी आंसर आपवानो छे तो नो। ओके हवे हॉर्स माटे आपणे इट पण वापरी शकीए छीए अथवा तो ही पण वापरी शकीए छीए तो नो
ઇટ ડઝન્ટ અથવા તો હી ડઝન્ટ. ઓકે, બંને રીતે તમે લખી શકો છો. 10મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ. ડુ સ્ટુડન્ટ એન્ડ ટીચર સેલિબ્રેટ ગાંધી જયંતિ ઇન ધેર સ્કૂલ? શું બાળકો અને શિક્ષકો સ્કૂલમાં ગાંધી જયંતિની ઉજવણી કરે છે? તો બ્રેકેટમાં યસથી આન્સર આપવાનો છે. તો 10માનો આન્સર થશે યસ. ઓકે, હવે મિત્રો સ્ટુડન્ટ્સ અને ટીચર્સની વાત કરવામાં આવી છે, એટલે એકથી વધારે વ્યક્તિ છે, તો એના માટે આપણે શું વાપરીશું? દે. યસ દે ડુ. ઓકે, 11મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ. ડુ વી રિમેમ્બર મહાત્મા ગાંધી ઇવન ટુડે? શું આપણે મહાત્મા ગાંધીને પણ અત્યારે મીન્સ કે આજના દિવસમાં યાદ કરીએ છીએ? બ્રેકેટમાં યસથી આન્સર આપવાનો છે. તો યસ વી ડુ. ઓકે, 12 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ડુ યોર સ્કૂલ ટીચર અલાઉ યુ ટુ કીપ અ મોબાઈલ વિથ યુ? શું તમારા સ્કૂલ ટીચર, સ્કૂલના શિક્ષક તમને મોબાઈલ રાખવાની પરમિશન આપે છે? બ્રેકેટમાં નો આપેલું છે, નોથી આન્સર આપવાનો છે. તો નો. હવે ટીચર્સની વાત કરવામાં આવે છે, એકથી વધારે ટીચર્સની, તો નો ધે ડોન્ટ. ઓકે, અથવા તો ડુ નોટ. ડઝ મોઇન ખાન હેવ અ વેરી બિઝી શિડ્યુલ? શું મોઇન ખાનનો શિડ્યુલ, સમયપત્ર એકદમ વ્યસ્ત હોય છે? બ્રેકેટમાં યસ છે. તો યસ હી ડઝ. ઓકે, યસ હી ડઝ. ડઝ અ લાયન હેવ અ મેન? મેનનો અર્થ કરવામાં આવે છે કેશવાણી, અને જે વાળ હોય છે એને કેશવાણી કહેવામાં આવે છે. તો શું લાયનને મેન હોય છે? તો યસ. હવે લાયન માટે આપણે ઈટ વાપરી શકીએ છીએ, અથવા તો હી પણ વાપરી શકીએ છીએ. તો યસ ઈટ ડઝ અથવા તો હી ડઝ. 15મું સેન્ટેન્સ જોઈએ. ડુ ફાર્મર્સ ગ્રો ગ્રેન્સ ફોર અસ? શું ફાર્મર, જે ખેડૂત છે, એ આપણા માટે ગ્રેન્સ એટલે અનાજ વાવે છે? બ્રેકેટમાં યસ છે. તો યસ. હવે ફાર્મર્સ એકથી વધારેની વાત કરવામાં છે, એટલે આપણે શું લખીશું? દે. યસ દે ડુ. ઓકે, 16મા નંબરનું સેન્ટેન્સ જોઈએ. ડઝ ધ કોબલર સ્ટીચ અવર ક્લોથ્સ? શું કોબલર જે છે એ આપણા કપડાં સીવે છે? હવે મિત્રો કોબલરનો અર્થ કરવામાં આવે છે મોચી. હવે તમને ખ્યાલ છે મોચી કપડાં સીવે નહીં. બ્રેકેટમાં આન્સર નોથી આપવાનો છે. ઓકે, તો નો. હવે કોબલર માટે આપણે શું વાપરીશું? હી. ઓકે, નો હી ડઝ નોટ. બરાબર. તો મિત્રો આ જે એક્ટિવિટી છે, એક્ટિવિટી 1, એના આન્સર તમારે શોર્ટમાં તમારી જાતે જ વિડીયો જોઈને નોટબુકમાં લખવાના રહેશે. હવે એક્ટિવિટી નંબર 2 જોઈએ. ગીવ ગુજરાતી મિનિંગ ઓફ. હવે મિત્રો અહીંયા શબ્દો આપેલા છે, જે તમારે યુનિટ 4ને લગતા જે લેસન આપણે સમજ્યા, મોઇન ખાનવાળો અને કેટકીવાળો જે લેસન આપણે સમજ્યા, એને જ લગતા અહીંયા થોડા વર્ડ્સ આપેલા છે, જેના તમારે ગુજરાતી મિનિંગ લખવાના છે. અપ્લાય. અપ્લાયનો અર્થ કરવામાં આવે છે લગાડવું અથવા તો લગાવવું. બરાબર. સેકન્ડ છે સક્સીડ. સક્સીડનો અર્થ કરવામાં આવે છે સફળ થવું અથવા કોઈ વસ્તુ આપણે હાંસલ કરવી. અનનોન. અનનોનનો અર્થ કરવામાં આવે છે અજાણ્યું. શું કરવામાં આવે છે? અજાણ્યું. ચોથા નંબરનું છે ગેટ રીડ ઓફ, એટલે કે કોઈ વસ્તુથી આપણે છુટકારો મેળવવો. ઓકે, શું કરવામાં આવે છે? છુટકારો મેળવવો. બરાબર. ફોરગેટ. ફોરગેટનો અર્થ કરવામાં આવે છે ભૂલી જવું. ઓકે, શું અર્થ કરવામાં આવે છે ફોરગેટનો? ભૂલી જવું. ઇન્ફેન્ટ્રી. ઇન્ફેન્ટ્રીનો અર્થ કરવામાં આવે છે પાયદળ વિભાગ. શું કરવામાં આવે છે? પાયદળ વિભાગ. ઓકે, જે સામે જે સૈનિક હોય છે સામે લડીને સામે લડતા હોય છે. શિડ્યુલ. શિડ્યુલનો અર્થ કરવામાં આવે છે સમયપત્રક. વેપન્સનો અર્થ કરવામાં આવે છે હથિયાર અથવા તો શસ્ત્ર પણ તમે લખી શકો છો. પ્રોટેક્ટ. પ્રોટેક્ટનો અર્થ કરવામાં આવે છે બચાવવું. ઓકે, પ્રોટેક્ટનો અર્થ કરવામાં આવે છે બચાવવું. પ્રોફેશન. પ્રોફેશનનો અર્થ કરવામાં આવે છે વ્યવસાય. ડેકોરેટનો અર્થ કરવામાં આવે છે શણગારવું અથવા તો સજાવવું. અટાયર. અટાયર એટલે પોશાક. ઇમર્સ.
ઇમર્સ એટલે કે પાણીમાં ડૂબાડવું. શું કરવામાં આવે છે? પાણીમાં ડૂબાડવું. ઓકે. ચેન્ટ, ચેન્ટ એટલે કે ગાન કરવું અથવા તો મંત્રઘોષ કરવો, મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરવું જોર જોરથી. કમ્ફર્ટેબલ, કમ્ફર્ટેબલ એટલે કે આરામદાયક. અને રિગ્રેટ, રિગ્રેટનો અર્થ કરવામાં આવે છે અફસોસ થવો. એક્ટિવિટી નંબર 3 જોઈએ. યુઝ મોઇન ખાન ઇન પ્લેસ ઓફ આઈ એન્ડ રીરાઇટ ધ પેરેગ્રાફ. હવે મિત્રો અહીંયા તમારે આઈની જગ્યાએ મોઇન ખાનનો ઉપયોગ કરવાનો છે. હવે મિત્રો અહીંયા સાદા વર્તમાન કાળમાં તમારે આપેલું છે. સાદો વર્તમાન કાળ આપણે યુનિટ 3માં ભણી ગયા છીએ, બરાબર, કે જ્યારે કર્તા તરીકે આઈ, વી, યુ, ધે હોય, ઓકે, તો ક્રિયાપદનું કેવું રૂપ મૂકવામાં આવે છે? મૂળ રૂપ, બરાબર. એ જ રીતે હી, શી, ઇટ હોય, ઓકે, તો ક્રિયાપદનું કેવું રૂપ મૂકવામાં આવે છે? એસ કે ઈએસ વાળું રૂપ મૂકવામાં આવે છે, બરાબર. અહીંયા ફર્સ્ટ લાઈન જોઈએ. આઈ મિસ માય વાઇફ એન્ડ ચિલ્ડ્રન. હવે મિત્રો આઈની જગ્યાએ તમારે શું મૂકવાનું છે? મોઇન ખાન. ઓકે, આઈની જગ્યાએ તમારે શું મૂકવાનું છે? મોઇન ખાન. તો મોઇન ખાન પછી શું આવશે? મિસનું શું થઈ જશે મિત્રો? મિસિસ. ઓકે, અને માયનું કર્મ વિભક્તિ શું થઈ જશે? મોઇન ખાન માટે શું વાપરીશું આપણે? હીઝ. ઓકે, મોઇન ખાન મિસિસ હિઝ વાઇફ એન્ડ ચિલ્ડ્રન, બરાબર. આ રીતે તમારે ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ લખવાનું છે. એ જ રીતે બીજું સેન્ટેન્સ જોઈએ. બટ આઈ વોન્ટ ટુ પ્રોટેક્ટ માય કન્ટ્રી. હવે મિત્રો આઈની જગ્યાએ આપણે ફરીથી મોઇન ખાન યુઝ કરીશું નહીં. એના માટે આપણે શું વાપરીશું? હી. ઓકે, બટ હી, વોન્ટનું શું થઈ જશે? વોન્ટ્સ. બટ હી વોન્ટ્સ ટુ પ્રોટેક્ટ. માયની જગ્યાએ શું વાપરીશું આપણે? હીઝ. ઓકે, બટ હી વોન્ટ્સ ટુ પ્રોટેક્ટ હીઝ કન્ટ્રી. થર્ડ નંબરનું સેન્ટેન્સ જોઈએ. સો આઈ ડોન્ટ હેવ એની રિગ્રેટ અબાઉટ ઇટ. તેથી મને કોઈ પણ જાતનો અફસોસ નથી. તો અહીંયા આઈની જગ્યાએ આપણે શું લખીશું? હી. હવે હી મૂકીશું એટલે ડોન્ટની જગ્યાએ શું મૂકીશું આપણે? ડઝન્ટ. ઓકે, હેવની જગ્યાએ શું મૂકીશું? હેઝ. હી ડઝન્ટ હેઝ એની રિગ્રેટ અબાઉટ ઇટ, કે તેને કોઈ પણ જાતનો અફસોસ નથી. આઈ લવ માય પ્રોફેશન. એની જગ્યાએ લખીશું આપણે હી, પછી લવનું શું થશે મિત્રો? લવ્સ. ઓકે, કેમ કે હી જોડે એસ એસ વાળું રૂપ મૂકવામાં આવે છે. હી લવ્સ હીઝ પ્રોફેશન. ઓકે, લાસ્ટ સેન્ટેન્સ જોઈએ. આઈ એમ લોયલ ટુ માય કન્ટ્રી. લોયલનો અર્થ કરવામાં આવે છે વફાદાર. તો હી, હવે હી જોડે શું મૂકવામાં આવે છે? ઇઝ. હી ઇઝ લોયલ ટુ હીઝ કન્ટ્રી, બરાબર. આ રીતે તમારે સેન્ટેન્સ બનાવવાના છે. એક્ટિવિટી નંબર 4 જોઈએ. પુટ ધ વર્ડ્સ ઇન ધ રાઇટ ઓર્ડર એન્ડ મેક મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સ. તમારે અહીંયા શબ્દો જે આપેલા છે એને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવીને તમારે મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સ બનાવવાનું છે. ફર્સ્ટ છે મીટ વાઇફ ધેર ડઝ યુ કમ યોર ટુ. તો મિત્રો આ જે બધા સેન્ટેન્સ છે એ મોઇન ખાનવાળું જે આપણે લેસન ભણ્યા, ઓકે, એના જ છે. તો અહીંયા ફર્સ્ટ આવશે ડઝ, કેમ કે ક્વેશ્ચન માર્ક આપેલું છે એટલે પહેલું આપણે શું લખીશું? ડઝ. ઓકે, ડઝ પછી શું લખીશું? યોર વાઇફ. ડઝ યોર વાઇફ કમ ટુ મીટ યુ ધેર. ઓકે, ડઝ યોર વાઇફ કમ ટુ મીટ યુ ધેર. શું તમારી પત્ની તમને ત્યાં મળવા આવે છે? વાક્યના અંતે શું આવશે? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. સેકન્ડ નંબરનું સેન્ટેન્સ જોઈએ. મોબાઈલ અલાઉ ધે ડુ કીપ અ યુ ટુ. ઓકે, વાક્યના અંતે ક્વેશ્ચન માર્ક આપેલો છે એટલે આપણે વાક્યની શરૂઆત શાનેથી કરીશું મિત્રો? ડુથી. ઓકે, ડુ પછી ધે કીપ. ઓકે, સોરી, ડુ ધે આ રીતે આવશે. ડુ ધે અલાઉ. ઓકે, ડુ ધે અલાઉ યુ ટુ કીપ અ મોબાઈલ. ઓકે,
શું તે લોકો તમને તમારી સાથે મોબાઈલ રાખવાની પરમિશન આપે છે? અલાઉ એટલે પરવાનગી આપવી, પરમિશન આપવી. ઓકે, થર્ડ નંબરનું સેન્ટેન્સ જોઈએ. યોર મિસ ડુ ચિલ્ડ્રન યુ એન્ડ વાઇફ. તો આ રીતે સેન્ટેન્સ બનશે. વાક્યના શું આવશે? ડુ. ઓકે, શરૂઆતમાં ડુ યુ મિસ યોર વાઇફ એન્ડ ચિલ્ડ્રન. શું તમે તમારી પત્ની અને તમારા બાળકોને યાદ કરો છો? ચોથા નંબરનું સેન્ટેન્સ જોઈએ. ફેમિલી યોર ડઝ જોબ લાઈક યોર. ઓકે, તો ડઝ યોર ફેમિલી લાઈક યોર જોબ? ક્વેશ્ચન માર્ક. પાંચમા નંબરનું સેન્ટેન્સ જોઈએ. યુ વેપન્સ યુ કેરી ડુ ધ વિથ. ઓકે, ક્વેશ્ચન માર્ક આપેલું છે એટલે આપણે ડુથી શરૂઆત કરીશું. અહીંયા ડુ આપેલું છે. ડુ પછી કર્તા તરીકે શું આવશે? યુ. ડુ યુ કેરી વેપન્સ વિથ યુ? શું તમે તમારી સાથે વેપન્સ એટલે હથિયારો લઈ જાઓ છો? ઓકે, તો આ રીતે તમારે સેન્ટેન્સ બનાવવાના રહેશે. એક્ટિવિટી નંબર 5 જોઈએ. ફ્રેમ ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ આન્સર ધેમ ઇન શોર્ટ એઝ શોન ઇન ધ એક્ઝામ્પલ. હવે મિત્રો અહીંયા તમારે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે એ પ્રમાણે તમારે પ્રશ્ન અને એનો જવાબ લખવાનો છે. સેન્ટેન્સ છે આઈ લાઈક ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ, કે મને ઇંગ્લિશ શીખવું ગમે છે. તો એની પ્રશ્નાર્થ વાક્ય શું થશે મિત્રો? હવે તમને ખ્યાલ જ છે, તમે ભણી ચૂક્યા છો કે જ્યારે કરતા તરીકે આઈ વી યુ તે હોય. ઓકે, તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય શાનાથી બને છે? ડુ અથવા તો બહુવચન હોય, એકથી વધારે કોઈ વ્યક્તિનું નામ અથવા પ્રાણીનું નામ આપેલું હોય તો એ ડુથી બને છે. એ જ રીતે હી શી ઈટ આપેલું હોય. ઓકે, અથવા તો કોઈ એનિમલ્સનું નામ આપેલું હોય તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય શાનાથી બનશે? ડઝથી. બરાબર મિત્રો, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આઈ લાઈક ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ. બરાબર મિત્રો, હવે જ્યારે અહીંયા સેન્ટેન્સ આઈથી આપેલું છે તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય શાનાથી પૂછવામાં આવશે? યુ. ઓકે, ડુ યુ લાઈક ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ? વાક્યના અંતે ક્વેશ્ચન માર્ક. ઓકે, અહીંયા પોઝિટિવ વાક્ય છે. ઓકે, નો નહીં જેવા શબ્દો આપ્યા નથી. તો યસ પછી શું આવશે? આઈ ડુ. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ જોઈએ. ધ રાજધાની ડઝન્ટ સ્ટોપ એટ નવસારી, કે રાજધાની અહીંયા ટ્રેનની વાત કરવામાં આવી છે કે નવસારીએ ઊભી રહેતી નથી. ઓકે, તો અહીંયા ડઝ નોટ આપેલું જ છે. ઓકે, એટલે આપણે ડઝ લખીશું પહેલાં. ડઝ ધ રાજધાની સ્ટોપ એટ નવસારી? મિત્રો પ્રશ્ન પૂછવાનો છે એટલે આપણે નોટ લખીશું નહીં. ડઝ ધ રાજધાની સ્ટોપ એટ નવસારી? તો એનો આન્સર આપવાનો છે આપણે નો. ઓકે, કે તે ઊભી રહેતી નથી. તો નો પછી રાજધાની માટે આપણે શું વાપરીશું? ઇટ. અને ડઝન્ટ. નો ઇટ ડઝન્ટ. ફર્સ્ટ નંબરનું સેન્ટેન્સ જોઈએ. ધ લાયન ડઝ નોટ ઇટ ગ્રાસ, કે લાયન ગ્રાસ ખાતો નથી. તમને ખ્યાલ જ છે. બરાબર, તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય શાનેથી બનશે? ડઝથી, કેમ કે મિત્રો વાક્યમાં ડઝ આપેલું જ છે. ઓકે, ડઝ ધ લાયન ઇટ ગ્રાસ? બરાબર, શું લાયન ગ્રાસ ખાય છે? તો એનો આન્સર આવશે નો ઇટ ડઝન્ટ. ઓકે, ના તે ખાતો નથી. બરાબર, બીજું સેન્ટેન્સ જોઈએ. ઇન ઇન્ડિયા પીપલ વર્શિપ ધ કાઉ, કે ઇન્ડિયામાં લોકો ગાયની પૂજા કરે છે. બરાબર મિત્રો, તો આનો પીપલ એટલે વધારે, એકથી વધારે લોકોની વાત કરવામાં આવે છે. તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય શાનાથી બનશે? ડુ. ડુ ઇન ઇન્ડિયા પીપલ વર્શિપ ધ કાઉ? ક્વેશ્ચન માર્ક. ઓકે, તો એનો બીજો આન્સર મળશે આપણને તો યસ. ઓકે, કેમ કે નો નહીં જેવા શબ્દો આપ્યા જ નથી. ઓકે, તો યસ ધે પીપલ માટે શું વાપરવામાં આવશે મિત્રો? એકથી વધારે લોકોની વાત કરવામાં આવી છે તો યસ ધે ડુ. ઓકે, થર્ડ નંબરનું સેન્ટેન્સ જોઈએ. પપ્પુ એન્ડ ટપ્પુ ગો ટુ ધેર ફાર્મ એવરી સન્ડે. પપ્પુ અને ટપ્પુ બંને પોતાના ખેતરમાં જાય છે દર રવિવારે. તો અહીંયા એકથી વધારે
વ્યક્તિનું નામ આપેલું છે. ઓકે, એકથી વધારે વ્યક્તિનું નામ આપેલા છે. પપ્પુ અને ટપ્પુ બે વ્યક્તિની વાત કરવામાં આવી છે. તો અહીંયા શું આવશે? ઓકે, તો પહેલાં તો ડુ મૂકીશું, એકથી વધારે છે એટલે ડુ પપ્પુ એન્ડ ટપ્પુ. ઓકે, પપ્પુ એન્ડ ટપ્પુ go to their farm every Sunday question mark. ઓકે, તો એનો બીજો આન્સર આપીશું યસ. હવે શું થઈ જશે? એકથી વધારે છે તો દે ડુ. ઓકે, ચોથા નંબર સેન્ટેન્સ જોઈએ. બીટર ગર્ડ ડઝન્ટ ટેસ્ટ સ્વીટ. બીટર ગર્ડનો અર્થ કરવામાં આવે છે કારેલું, કે કારેલાનો ટેસ્ટ સારો હોતો નથી. તમને ખ્યાલ જ છે. તો અહીંયા બીટર ગર્ડ શાકભાજીની વાત કરવામાં આવી છે. તો એક જ કારેલા, ઓકે, કારેલા જે મેઇન સબ્જી છે એની એક જ શાકભાજીની વાત કરવામાં આવી છે. તો એના માટે આપણે શું વાપરીશું? ડઝ. ડઝ બીટર ગર્ડ ટેસ્ટ સ્વીટ ક્વેશ્ચન માર્ક. તો એનો આન્સર આપવાનો છે નોથી. તો નો ઈટ. હવે બીટર ગર્ડ શાકભાજીની વાત કરવામાં આવે છે એટલે આપણે શું વાપરીશું? ઈટ. નો ઈટ ડઝન્ટ. પાંચમા નંબરનું સેન્ટેન્સ જોઈએ. ચીલીઝ ટેસ્ટ પનગેન્ટ. એટલે કે પનગેન્ટ એટલે કે તીખું. હવે ચીલી એટલે કે મરચું. મરચાંનો જે ટેસ્ટ હોય છે એ કેવો હોય છે મિત્રો? તીખો હોય છે. તો અહીંયા મરચાંની વાત કરવામાં આવે છે. તો ડુ ચીલીઝ ટેસ્ટ પનગેન્ટ. ઓકે, શું ચીલીનો એટલે કે મરચાંનો ટેસ્ટ તીખો હોય છે? તો એનો આન્સર તમારે યસથી આપવાનો છે. ઓકે, યસ દે ડુ. ઓકે, કેતકી લાઇક્સ ટુ પ્લે ગરબા. કેતકીને ગરબા રમવા ગમે છે. તો કેતકી છોકરીનું નામ આપેલું છે એટલે આપણું વાક્ય શાનાથી બનશે? ડઝ. ડઝ કેતકી લાઇક. હવે મિત્રો ડઝ મૂકીશું એટલે લાઇક્સનું શું થઈ જશે મિત્રો? લાઇક. ડઝ કેતકી લાઇક ટુ પ્લે ગરબા ક્વેશ્ચન માર્ક. ઓકે, તો યસ શી. કેતકી માટે શું વાપરીશું મિત્રો આપણે? શી. ઓકે, યસ શી ડઝ. સાતમા નંબર સેન્ટેન્સ જોઈએ. ધ ફેસ્ટિવલ ઓફ નવરાત્રિ લાસ્ટ ફોર 9 days. એટલે કે જે નવરાત્રિનો જે તહેવાર હોય છે એ 9 દિવસનું હોય છે. હવે મિત્રો નવરાત્રિ એ 9 દિવસની હોતી, તમને ખ્યાલ જ છે. નવરાત્રિની હોય છે, 9 nights હોય છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે શાનાથી ક્વેશ્ચન બનાવીશું? ડઝથી. ઓકે, ડઝ ધ ફેસ્ટિવલ ઓફ નવરાત્રિ લાસ્ટ. હવે મિત્રો અહીંયાથી એસ નીકળી જશે. લાસ્ટ ફોર 9 days. ઓકે, ક્વેશ્ચન પૂછવાનો છે તો એનો આન્સર આપીશું આપણે નો ઇટ ડઝન્ટ. ઓકે, અથવા તો ડઝ નોટ. આઠમા નંબરનું સેન્ટેન્સ જોઈએ. અ ટેલર ડઝન્ટ મેન્ડ શૂઝ. ટેલર મેન્ડ ચપ્પલ બનાવતો નથી અથવા ચપ્પલ સીવતો નથી, શૂઝ સીવતો નથી. તો ડઝ. હવે મિત્રો વાક્યમાં ડઝ આપેલું છે, ડઝથી સેન્ટેન્સ મળશે. ડઝ અ ટેલર મેન્ડ શૂઝ ક્વેશ્ચન માર્ક. તો એનો આન્સર નો હી. હવે ટેલર માટે શું વાપરીશું આપણે? હી. નો હી ડઝન્ટ. ઓકે, દે ડોન્ટ વોશ ધેર હેન્ડ્સ બિફોર ઓપનિંગ ધ ફ્રીજ. કે તે પોતાના હાથ ધોતા નથી. ક્યારે? તો ફ્રીજ ખોલતા પહેલાં. તો અહીંયા વાક્યમાં ડુ આપેલું છે, ડુથી જ પ્રશ્ન પૂછીશું. ડુ દે વોશ ધેર હેન્ડ્સ બિફોર ઓપનિંગ ધ ફ્રીજ ક્વેશ્ચન માર્ક. બરાબર, તો નો શાનાથી આપવાનું છે? નોથી જ આપવાનું છે. તો નો
દે ડોન્ટ. બરાબર. 10મા નંબરનું સેન્ટેન્સ જોઈએ. બેંગાલીઝ ડોન્ટ સ્પીક ગુજરાતી, કે બેંગાલી જે લોકો હોય એ ગુજરાતી બોલી શકતા નથી. તો વાક્ય શાંત થશે. ડુ બેંગાલીઝ સ્પીક ગુજરાતી. બરાબર. મિત્રો તમારે ડુ લખીને પછી પાછળનું વાક્ય આખું એમના એમ જ લખવાનું છે. ઓકે. તો એ બોલી શકતા નથી. તો નો બેંગાલીઝ એકથી વધારેની વાત કરવામાં છે એટલે શું મૂકીશું? તે. નો ધે ડુ નોટ. બરાબર મિત્રો, આ રીતે તમારે આ એક્ટિવિટીના આન્સર લખવાના રહેશે. હા મિત્રો, અહીંયા ઓપોઝાઇટ વર્ડ આપેલા છે વિરોધાભાસી શબ્દો. નોન, નોનનો અર્થ કરવામાં આવે છે જાણીતું, તો એનું વિરુદ્ધ શું થશે? અનનોન, એટલે કે અજાણ્યું. ટેમ્પરરી એટલે કે કામચલાઉ અથવા તો હંગામી ધોરણે. અને પરમિનેન્ટનો અર્થ કરવામાં આવે છે કાયમી. રિમેમ્બર એટલે યાદ કરવું અને ફર્ગેટ એટલે ભૂલી જવું. કમ્ફર્ટેબલ એટલે કે આરામદાયક. અનકમ્ફર્ટેબલ એટલે કે અગવડતા ભર્યું. હવે મિત્રો અહીંયા એક્ટિવિટી નંબર 6 જોઈએ. ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ યુઝિંગ ધ ઓપોઝાઇટ વર્ડ ઓફ અંડરલાઇન વર્ડ્સ. હવે મિત્રો અહીંયા તમારે જે અંડરલાઇન શબ્દ છે એનો તમારે ઓપોઝાઇટ વર્ડ લખીને તમારે આ સેન્ટેન્સ જે બ્લેન્ક્સ છે એ કમ્પ્લીટ કરવાની છે. યુ કેન ટોક ટુ નોન પર્સન, કે તમારે જાણીતા વ્યક્તિ સાથે વાત કરવી જોઈએ. બટ યુ શુડ નોટ ટોક ટુ એન બ્લેન્ક પર્સન, પણ તમારે અજાણ્યા, નોનનું શું થશે મિત્રો? અજાણ્યું. ઓકે, અનનોન. પરંતુ તમારે અજાણ્યા વ્યક્તિ સાથે વાતચીત કરવી જોઈએ નહીં. સેકન્ડ જોઈએ. આઈ હેવ અ પરમેનન્ટ જોબ, મારે પરમેનન્ટ એક કાયમી જોબ છે. બટ માય બ્રધર હેઝ અ બ્લેન્ક જોબ, પણ મારા ભાઈને કાયમી નથી. પરમેનન્ટનો વિરોધ શું થઈ જશે મિત્રો? ટેમ્પરરી. ઓકે, શું થઈ જશે? ટેમ્પરરી. ઓકે. ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ રિમેમ્બર. ઓકે, કે યાદ રાખવું બહુ જ મુશ્કેલ વાત છે. બટ ઇટ ઇઝ ઇઝી ટુ બ્લેન્ક, પણ ભૂલી જવું એકદમ ઇઝી વસ્તુ છે. તો રિમેમ્બરનું વિરોધાર્થી શું થશે મિત્રો? ફોરગેટ. ઓકે, ફરગેટ કરવામાં આવે છે. ચોથા નંબરનું લાસ્ટ વન જોઈએ. અવર જર્ની વોઝ ક્વાઇટ કમ્ફર્ટેબલ, અમારી જર્ની થોડી આરામદાયક હતી. બટ ધેર વોઝ વેરી. ઓકે, કમ્ફર્ટેબલનું શું થશે? અનકમ્ફર્ટેબલ. ઓકે, કે ઘણી વસ્તુ અમારે અગવડ ભોગવવી પડી હતી ટ્રીપમાં. તો અહીંયા કમ્ફર્ટેબલનું શું થશે? અનકમ્ફર્ટેબલ. તમારે શબ્દ મૂકીને અહીંયા બ્લેન્ક્સ ફિલઅપ કરવાની રહેશે. તો આઈ હોપ સો મિત્રો કે તમને આ જે એક્ટિવિટીમાં સમજ પડી હશે. આ જે આપણે લેસન સમજ્યા ગ્રામરનું. ઓકે, જેમાં આપણે સાદા વર્તમાનકાળ જે આપણે ત્રીજા ચેપ્ટરમાં ભણી ચૂક્યા છે એને જ લગતી અહીંયા એક્ટિવિટી સમજ્યા. ઓકે, તમારે આ દરેક એક્ટિવિટીના આન્સર વિડીયો જોઈને જાતે લખવાના રહેશે. થેન્ક યુ સો મચ.